अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ शफकत बघेला। तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SB इंटरटेनमेंट। नाजरीन, अज तुहानूं असीं एक पाकिस्तान दे बहुत ही तारीखी मकाम की सैर करवा रहे हैं। जिहड़ा पाकिस्तान दे विच दो मकाम ने जिहड़े 5000 साल कबल मसीह पुरानियां तहजीबां ने, जिन्हां विच एक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। अज नाजरीन असीं तुहानूं वादी सिंध दी हड़प्पाई तहजीब के बारे दसांगे तो हड़प्पा शहर की तुहानूं सैर करवावांगे। नाजरीन, ये वो शहर है जिहड़ा कई बारी गर्क होया, कई बारी तबाह होया तो कई बारी आबाद होया। तो कुछ लोगों का कहना इस तरह है, दरियाए रावी के किनारे ये शहर वाक़या सी। दरिया दे विच हर साल छाल आ जाती सी। उस वजह तो ये शहर कई बारी गर्क होया तो कई बारी आबाद होया। लेकिन नाजरीन, तुसीं साडे नाल आओ, अज तुहानूं असीं हड़प्पा की सैर करवाने। नाजरीन, हड़प्पा दे खंडरात हड़प्पा अजैबघर जिहड़ा साहिवाल तो 24 किलोमीटर के फासले ते मगरब वाली साइड ते कक्खां वाली सड़क, जिन्होंने जरनैली सड़क भी आख्या जाता है, उस ते शुमाल वाले पासे बिल्कुल सड़क के उत्ते वाक़या है। नाजरीन, इस वेले असीं हड़प्पा अजैबघर पहुँच चुके हाँ। असीं हुण इत्थों इंटर होवांगे ते ए नाजरीन बंदा जिहड़ा बैठा है इस कोलों टिकट लेना जरूरी है। इत्थे तुहानूं 20 रुपए अदा करना पैणगे। अगर तुसीं अदा करोगे तो तुहाडी एंट्री मुमकिन हो जाएगी तो तुसीं अंदर जाके सैर कर सकते हो, सारा माहौल वेख सकते हो। नाजरीन, ए जदों असीं इत्थे आए तो उस दिन मुख्तलिफ स्कूल ते कॉलेजेस दे ट्रिप्स आए हुए सी। कुछ टीचर्स ने जिहड़े अपने छोटे बच्चे बच्चियां जिहड़े बॉयज़ ने, गर्ल्स ने, मेल फीमेल नूं लैके इत्थे विजिट वास्ते आए हुए सी। ते उस दिन बड़ा इत्थे खूबसूरत मंजर सी, बड़ा रौनकां लगियां होईयां सी। ते नाजरीन, असीं हुण ए हड़प्पा दे जिहड़े खंडरात ने उन्हां वाली साइड ते जा रहे हैं। ए नाजरीन एक बोर्ड लगा है जिंदे ते तमाम डिटेल्स लिखियां गईयां ने कि तुसीं जिस साइड ते जाना चाहते हो उसका रस्ता है ते इस साइड ते वाक़या है। नाजरीन, ए जिहड़ा लिखिया है कि हड़प्पाई तहजीब जिहड़ी है, हड़प्पाई नवादरात नकल बराए फरोख्त लोगों के खरीदण वास्ते कि लोग चीज़ां इत्थों खरीद सकते हैं। नाजरीन, ए वेखो, ए स्टैंप्स ने, ए मोहरां ने जिहड़ियां दे उत्ते ए मुख्तलिफ जानवरां दीयां तस्वीरां बणियां होईयां ने। ये इत्थों साबित होंदा है कि उस दौर दे विच लोग इस तरह दीयां मोहरां इस्तेमाल करदे सी। ते हुण नाजरीन, जिहड़ियां ए स्टैंप्स ते तस्वीरां बणियां होईयां जानवरां दीयां, इत्थों दी इंतजामिया ने इन्हां दीयां वड्डियां तस्वीरां ढांचे बनवा के गेट दे नाल ही लाए होए ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਡੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰਾਤ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਲੋ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੜੱਪਾ ਇਸ ਖੰਡਰਾਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘੰਟਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਮ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,
बाकी अल्लाह ही बेहतर जानदा है। नाज़रीन ए खब्बे हत्थ वो कब्रस्तान है ते ए नाज़रीन असी तुहानूं हुण हड़प्पाई तहजीब जिहड़ी पुरानी तहजीब है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਲਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਹੜੱਪਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੜੇ ਲਾਡ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੜੱਪਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਤਿਜਾਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆੜਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਨਾਲੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਡੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੋਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਚਾਅ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਲੰਦਰ ਨੇ। ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਚਾਅ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਲੰਦਰ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਜਗਾਨਾ, ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੇ ਨਾਨਾ, ਤਾਲੇ ਬੋਲੇ ਮਾਲੇ ਬੋਲੇ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ 9 ਗਜ਼ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 9 ਗਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁੱਲੇ ਸੇਰੇ ਮਾਲਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸਿਹਰੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਬਤੌਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਉਹ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਚਿਲੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਦੀਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚਿੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਕੁਝ ਘੜੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਬਤੌਰ ਤਬਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਉਰਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 18-19 ਹਾੜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੜੱਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਆੜਤ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆੜਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਸੀ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਸੀ, ਕੇਲ ਤੇ ਦਰਾਵੜ। ਕੇਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸੱਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ੇਖ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੁਸੱਲੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਊਠਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੇਲ ਤੇ ਦਰਾਵੜ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਝੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਅਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰੀਅਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾਬ, ਛਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆੜਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਰਾਤ ਨੇ ਉਧਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੜੱਪਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤੇ ਖੰਡਰਾਤ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਇਸ ਖੰਡਰਾਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੜੱਪਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰਤਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਹਸਨ ਕਿਊਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਐਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬਾਬਾ ਰਿਆਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ SB ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।